श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 11 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। अपने इस अमृत तुल्य प्रवचन में भगवान बाबा अनेक आध्यात्मिक अंशों की सविस्तार से व्याख्या करते हैं। प्रथमतः स्वामी भय का उल्लेख करते हुए हमें भय की स्थिति से मुक्त होकर अभयता की स्थिति को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि जो आत्मिक दृष्टि को विकसित कर पाता है वही अभयता की स्थिति को पाता है। भगवान बाबा कहते हैं कि जब तक मनुष्य दैहिक एवं मानसिक दृष्टियों को महत्व देता रहता है वह ईश्वर की दृष्टि से वंचित ही रहता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने हेतु स्वामी श्रीमद् भागवत से गजेंद्र मोक्ष की घटना का उल्लेख करते हैं। इस घटना में निहित प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करते हुए स्वामी बताते हैं कि अहंकार पूर्ण मन ही मदमत्त हाथी है, ममत्व ही मगर है और संसार ही जल है तथा ईश्वरीय दृष्टि ही सुदर्शन है, जिसके पड़ते ही हाथी को मुक्ति प्राप्त हुई। स्वामी का संदेश है कि ईश्वरीय अनुग्रह को प्राप्त करना है तो भक्त की दृष्टि निरंतर ईश्वर पर ही होनी चाहिए। यही तथ्य श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को उपदेशित हुआ है। नास्ति जागरतो భయం। ఎవరు జాగ్రత్తతో ఉంటుంటారో, ఎవరు విషయములందు వివేకమైనటువంటి భావము కలిగి ఉండుదో అట్టి వారికి దుఃఖం వలన ఎట్టి భయం కూడాను ఉండదు అని దీని యొక్క ఆదేశము. దేహాభిమానము, విషయాసక్తి ఉండినటువంటి వ్యక్తికి దుఃఖమన్నా భయం ఏర్పడుతుంది. కనుకనే అర్జున, నీవు సమ్యక్ దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకోమని చెప్పాడు కృష్ణుడు. సమ్యక్ దృష్టి అనగా ఇది దీనిని సుదర్శనము అని కూడా చెప్పవచ్చు. नास्ति जागरतो भयम। जो सावधान रहते हैं, जो विषयों में विवेक भावना के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को दुख के कारण किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस व्यक्ति में देहाभिमान और विषयों के प्रति आसक्ति होती है उसमें दुख के कारण भय उत्पन्न होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम सम्यक दृष्टि को विकसित करो। सम्यक दृष्टि को सुदर्शन भी कहा जा सकता है। ఈనాడు మానవునకు మూడు విధములైనటువంటి దృష్టి కలదు. ఒకటి దేహ దృష్టి, కేవలము బాహ్యమును మాత్రమే, తన యొక్క రూప సౌందర్యములను మాత్రమే, తన యొక్క ఒడ్డు పొడవును మాత్రమే చూచేటువంటి స్వభావం. ఇది కేవలము దృశ్య కల్పితమైనటువంటి యొక్క దృష్టి ప్రసారం. రెండవది మానసిక దృష్టి. అతని యొక్క భావములను, అతని యొక్క చర్యలను, అతని యొక్క ప్రవర్తనను కొంతవరకును ఆధారం చేసుకొని ఈ యొక్క భావములు హృదయం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి సత్యాన్ని గుర్తిస్తూ ఉంటారు. మానవునికి మనసునందు ఉన్నటువంటి భావములే చర్యల యందు
కనిపిస్తుంటాయి. లోపల ఉండినటువంటి దాని యొక్క ప్రతిబింబములే ఈ బయట చర్యలు. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. ఈ చర్యలను మాత్రమే దృష్టి అందుంచుకొని మానవుడు మెలుగుతుంటాడు. आज के मानव में 3 प्रकार की दृष्टियां हैं. पहली देह दृष्टि, अर्थात बाह्य रूप में अपने रूप सौंदर्य और अपनी कद काठी को देखने वाला स्वभाव. यह मात्र दृश्य कल्पित दृष्टि का प्रसार है. दूसरी मानसिक दृष्टि, उसकी भावनाओं, उसकी चर्याओं और उसके व्यवहार को कुछ हद तक आधार बनाते हुए हृदय में उत्पन्न भावनाओं के सहारे सत्य से अवगत होते रहते हैं. मानव मन में निहित भावनाएं ही उसकी चर्याओं में दिखाई पड़ती रहती हैं. भीतर जो कुछ है उसका प्रतिबिंब ही ये चर्याएं हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर बीइंग. इन चर्याओं को दृष्टि में रखते हुए ही मानव व्यवहार करता रहता है. మూడవ దృష్టి ఆత్మదృష్టి. తన చర్యలను కానీ, తన రూపరేఖలను కానీ, తన యొక్క ఒడ్డు పొడవును కానీ, తన యొక్క ప్రవర్తన కానీ ఏమాత్రం కూడాను యోచించడు, గుర్తించడు. రూపనామములు, చర్య సిద్ధాంతములు ప్రత్యేకంగా ఉండినప్పటికీ అందరి యందు ఉండినటువంటి ఆత్మతత్వం ఒక్కటే అనే సత్యత్వాన్ని నిరూపించేటువంటిది. రూపములు కానీ, చర్యలు కానీ మార్పు చెందినటువంటివి, పరిణామము కలుగునటువంటివి, షడ్వికారములతో కూడినటువంటివి. ఇట్టి అనిత్యము, అశాశ్వతము, అసత్యమైనటువంటి చర్యల యందు, రూపముల యందు దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకోడు ఈ యొక్క సమ్యక్ దృష్టి కలవాడు. तीसरी दृष्टि आत्मदृष्टि. मानव अपनी चर्याओं को, अपनी रूपरेखा को, अपनी कदकाठी को, अपने व्यवहार को कदापि न परखता है, न ही उनके बारे में विचार करता है. रूपरेखाओं और व्यावहारिक सिद्धांतों के अलग से होने पर भी यह सब में निहित एक ही आत्म तत्व की सत्यता को निरूपित करता है. रूप और चर्याएं सतत परिवर्तनशील हैं, परिणाम प्राप्त करने वाले हैं, षड विकारों से युक्त हैं. जिसमें यह सम्यक दृष्टि होती है वह इन अनित्य, अशाश्वत और असत्य रूपों और चर्याओं में अपनी दृष्टि को विकसित नहीं करता है. కనుకనే ఇట్టి సుదర్శనము కలిగినటువంటి వాడే దైవాత్మ స్వరూపుడని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. మహావిష్ణువు హస్తమందు సుదర్శనం అనేటువంటి చక్రం ఉన్నదని దీనికి ఒక గాథ. అనగా సమ్యక్ దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుని హస్తంలో ఉంటుంటాడు అని దీని యొక్క అంతరార్థం. కేవలం భగవంతుని యొక్క స్వాధీనం నందు మాత్రమే కాకుండా భగవంతుడు కూడాను కాగలడు అనేటువంటిది కూడాను దీని యొక్క ప్రభావం. భగవత్ తత్వములు కలిగినటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వం కూడాను భగవత్ స్వరూపాన్ని కూడాను పొందగలడనేటువంటి యొక్క అంతరార్థమును ఆధారం చేసుకునియే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి అన్నారు. अतः यह निरूपित किया गया कि ऐसा सुदर्शन जिसमें होगा वही दैवात्म स्वरूप है. ऐसी कथा है कि महाविष्णु के हाथ में सुदर्शन नामक एक चक्र है. इसका आंतरिक अर्थ यह है कि जिसकी सम्यक दृष्टि होती है वह ईश्वर के हाथ में होता है. मात्र ईश्वर के अधीन में रहना ही नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर हो सकता है. जिसके व्यक्तित्व में ईश्वरीय तत्व होता है वह ईश्वरीय स्वरूप को भी प्राप्त करता है के तथ्य पर आधारित होते हुए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति कहा गया है. కనుక స్థితప్రజ్ఞుడు కాగలిగినటువంటి వాడవు నీవు సుదర్శనమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. సుదర్శనం అనగా అనేకత్వం నుండి ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని గుర్తించాలి. ఈ ఏకత్వం అనేటువంటిది ఒక్క ఆత్మతత్వంకు తప్ప అన్యము కాదు. కనుక నీ దృష్టిని ఆత్మవేపును మరల్చమని బోధించాడు. अतः स्थित प्रज्ञ होने के योग्य तुम्हें स्वयं में सुदर्शन को बढ़ाना चाहिए. अनेकता में निहित एकता से
अवगत होना ही सुदर्शन है। यह एकता आत्म तत्व के अलावा अन्य कुछ नहीं है। अतः दृष्टि को आत्मा की ओर करने का उपदेश दिया गया है। ప్రాచీన కాలం నుండి పల్లెలు యందు పట్టణములు యందు గొప్ప గొప్ప దేవాలయములు యందు రథోత్సవములు అనేటువంటివి జరిగేటివి. ఈ రథోత్సవం అనగా గొప్ప రథమును ఏర్పరచి దానిని చక్కగా అలంకారం చేసి అనేక విధములుగా కూడాను ఆకర్షణీయవంతంగా తయారు చేస్తారు. ఈ రథములకు ముందుగా అనేక నృత్యములు అనేక ప్రదర్శనలు కూడాను జరుపుతూ వెళుతూ ఉంటారు. జనులు వేలాది వేలు గుమికూడుతుంటారు. అనేక మంది హారతులు ఇస్తుంటారు. ఈ విధముగా కూడాను ఈ జన కోలాహలముతో ఈ మహోత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. प्राचीन काल में गांवों में, शहरों में और मंदिरों में रथोत्सव आयोजित होते थे। रथोत्सव में एक बड़े से रथ को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। इस रथ के आगे आगे कई प्रकार के नृत्य करते और कई प्रकार के प्रदर्शन करते हुए लोग जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। कई लोग आरती उतारते रहते हैं। इस प्रकार बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाए जाते हैं। అయితే ఈ ఉత్సవంలో కూడాను 3 విధములైనటువంటి వ్యక్తులు చేరుతుంటారు. కేవలం రథమును మాత్రమే చూస్తూ రథమునకు ఏర్పరిచినటువంటి అలంకారములు యందే వారి దృష్టిని ఇమిడ్చుకుంటూ ఉంటుంటారు. మరికొంతమంది ఈ రథము చుట్టూ నృత్యము చేస్తూ కొన్ని విధములైనటువంటి ప్రదర్శనలు జరుపుతుండేటువంటి వారి యందే దృష్టిని అమరుస్తారు. మరికొంతమంది ఈ రథమును లాగేటువంటి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు యందే దృష్టిని ఇమర్చుకుంటారు. కానీ ఈ రథోత్సవం దేని నిమిత్తమై జరుగుతున్నది అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించేటువంటి వారు చాలా తక్కువ. రథమునందు అమర్చబడినటువంటి రథికుని ఎవరు కూడా చూడరు. దైవం అనేటువంటి యొక్క విగ్రహమును రథములో అమర్చి తద్వారా రథోత్సవం జరుపుతున్నారే కానీ లోపల విగ్రహమే లేకపోతే రథోత్సవం అనేటువంటిదే జరగదు. ऐसे उत्सवों में 3 प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। कुछ लोग मात्र रथ और उसकी साज सज्जा को देखते रहते हैं। कुछ लोग इस रथ के चारों ओर नृत्य और कई प्रकार के प्रदर्शन करने वालों पर ही दृष्टि जमाए रखते हैं। कुछ और लोग रथ को खींचने वालों की शक्ति और सामर्थ्य पर नजर रखते हैं। परंतु किस कारण से रथोत्सव मनाया जा रहा है कि सत्य से अवगत होने वाले बहुत कम होते हैं। रथ में विराजमान रथी को कोई नहीं देखता है। रथ में ईश्वर की प्रतिमा को रखकर उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यदि प्रतिमा ही न हो तो रथोत्सव ही नहीं होगा। ఈ రథికుడే దైవం. ఈ దైవం పైన దృష్టి మరల్చేటువంటి వారు చాలా తక్కువ. కేవలము దేహం యొక్క రూపరేఖలను, దీనికి అమర్చేటువంటి యొక్క అలంకారములను, దీనిని ధరించేటువంటి దుస్తులను, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బాహ్య దృష్టి యందు మాత్రమే అనేక మంది తమ యొక్క దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకుంటారు. మరికొంతమంది దీని యొక్క అలంకారం కాకుండా ఈ రథమునకు తగినటువంటి గౌరవ మర్యాదలు చేసేటువంటి, అనగా కొబ్బరికాయలు కొట్టి హారతులు ఇచ్చి ప్రదక్షిణలు చేసి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క చర్యలను మాత్రమే చూస్తుండేటువంటి వారు కొంతమంది, అనగా వీరి భక్తి ప్రపత్తులను మాత్రమే కొంతవరకు గుర్తిస్తూ పోతుంటారు. ఇది కేవలము రథమును చూచేటువంటి వారి కంటే చాలా తక్కువ మంది వీరు. यह प्रतिमा ही ईश्वर है। इस ईश्वर की ओर ध्यान देने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग प्रतिमा की रूपरेखा, उसे पहनाए गए वस्त्र और किए गए अलंकरण पर ही विशेष दृष्टि रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी साज सज्जा की अपेक्षा नारियल फोड़ने वालों, आरती उतारने वालों और प्रदक्षिणा करने वालों को ही देखते रहते हैं। अर्थात ये लोग भक्तों की भक्ति एवं प्रपत्ति पर ही ध्यान देते हैं। रथ की अपेक्षा भक्तों को देखने वाले बहुत कम होते हैं।
అంతకంటే చాలా తక్కువ మంది ఏదో వేళ్లతో ఎంచగలిగినటువంటి వారు మాత్రమే ఈ రథములో ఉండినటువంటి యొక్క రథికుని చూస్తారు. అయ్యో, రథంలో ఉండినటువంటి యొక్క ఆ సుందర విగ్రహం కనిపించలేదే, ఆ మూర్తిని చూడడానికి అడ్డంగా ఉంటుండాలి, ఈ అలంకారాలు చేయటం వల్ల మూర్తి కనిపించడం లేదే అని పరితపించేటువంటి వారు చాలా తక్కువ. అయితే ఇది ఏది రథము, ఎన్ని రథములు? ఈ రథమే మానవుని యొక్క దేహం. ఇది ఒక రథము కాదు, కొన్ని కోట్ల రథములు. ఇవి నిత్యము కూడాను బజారునకు ఒక ప్రొసెషన్లో వెళుతూనే ఉంటున్నాయి. వీధి వీధి, ఇంటి ఇంటి యందు ఇది సంచారం సరుపుతూనే ఉంటుండాలి. कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है. मात्र ये ही रथ में विराजमान रथी को देखते हैं. हाय, रथ में विराजमान वह सुंदर मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है. इस अलंकरण के आड़े आने से मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है. इस प्रकार व्यथित होने वाले बहुत कम होते हैं. फिर रथ क्या, कितने रथ हैं? मानव का देह ही यह रथ है. यह एक रथ नहीं है, बल्कि कई करोड़ रथ हैं. ये प्रतिदिन बाजार में जुलूस के रूप में जा रहे हैं. ये गली गली में, घर घर में संचार कर रहे हैं. ప్రతి మానవుని యొక్క ఈ దేహం అనేటువంటి రథమును మాత్రమే చూడడానికి మన దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నాం. ఇతను ఎలాంటి వాడు, ఇతని యొక్క అందచందములు ఏమిటి, ఇతని ఒడ్డు పొడవు ఏమిటి అని వీటి యందు మాత్రమే మన యొక్క దృష్టిని మరల్చుకుంటున్నాం. ఇతని యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఏమిటి అనేటువంటి విచారణ చేసేటువంటి వారు చాలా అరుదు. కేవలము మానవ దేహము మాత్రమే రథం కాదు. కుక్క, నక్క, పులి, సింహము, ఏనుగు ఇలాంటి జంతుజాలములన్నీ కూడాను రథములే. हम मानव देह रूपी रथ को देखने की दृष्टि को ही विकसित करते जा रहे हैं. यह कैसा व्यक्ति है, इसकी सुंदरता कैसी है, इसकी कद काठी कैसी है, इन्हीं बातों की ओर हम अपनी दृष्टि को मोड़ते जा रहे हैं. ऐसे लोग बहुत विरले हैं जो यह विचार करते हैं कि इसमें विद्यमान आत्मतत्व क्या है. मात्र मानव देह ही रथ नहीं है, बल्कि कुत्ता, सियार, बाघ, शेर, हाथी जैसे सभी जानवर भी रथ ही हैं. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీరు యోచన చేయండి. శివుడు నంది వాహనుడై బయలుదేరుతున్నాడు కనుక శివుని యొక్క రథం ఏమిటి? ఎద్దు. మనము ఎద్దును మాత్రమే చూస్తున్నాము, శివుణ్ణి చూడటం లేదు. వినాయకుడు ఎలుక వాహనము, ఎలుక కూడాను ఒక రథమే. అదే విధంగా ఈ నవగ్రహముల లోపల కూడాను ఒక్కొక్క గ్రహమునకు ఒక్కొక్క వాహనంగా ఉంటున్నాయి జంతువులు కూడా. కుక్కుట వాహనం, కాకి వాహనము, ఇలాంటివంతా కూడా సింహ వాహనము. కనుక ప్రతి ఒక్క జీవి కూడాను దైవము ఊరేగించేటువంటి వ్రతము. एक छोटे से उदाहरण पर विचार कीजिए. शिवजी नंदी वाहन पर सवार हो रहे हैं, अतः शिवजी का रथ क्या है? बैल. परंतु हम बैल को ही देख रहे हैं, शिवजी को नहीं देख रहे हैं. गणेश जी का वाहन चूहा है, चूहा भी एक रथ है. इसी प्रकार नवग्रहों के लिए एक एक जानवर वाहन के रूप में हैं. जैसे कुक्कुट वाहन, कौवा वाहन, सिंह वाहन. अतः प्रत्येक प्राणी ईश्वर को जुलूस के रूप में ले जाने वाला रथ ही है. కనుక మనం ఈనాడు రథముని యందు మాత్రమే మనం దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకుంటున్నాం. రథమునకు అలంకరింపబడినటువంటి యొక్క అలంకారముల యందే మనం దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకుంటున్నాం. ఈనాటి ఆధునిక యుగము లోపల రథమునకు అలంకారం చేయటి యందే ఆ కావలసినంత కాలమును కూడా వ్యర్థం చేస్తున్నాం. ఈ దేహం యొక్క అలంకారము, దేహం యొక్క అనుకూలము, దేహం యొక్క ఆనందమునే లక్ష్యం నందుంచుకొని జీవిస్తున్నారు. కానీ దేహి యొక్క దర్శనము, దేహి యొక్క భావము, దేహి యొక్క పటుత్వమును మనం ఏమాత్రం కూడా గుర్తించటం లేదు. आज हम रथ पर केंद्रित दृष्टि को ही विकसित कर रहे हैं. रथ को की जाने वाली साज सज्जा पर ही टिकने वाली दृष्टि को
बढ़ा रहे हैं। इस आधुनिक युग में रथ की साज सज्जा में ही अधिकाधिक समय व्यर्थ करते जा रहे हैं। मानव देह की साज सज्जा, देह की सुविधा और देह के आनंद को ही लक्ष्य में रखकर जीवन बिता रहे हैं। हम देही के दर्शन, देही के भाव और देही की शक्ति से बिल्कुल अवगत नहीं हो रहे हैं। కనుకనే అర్జున, నీకు కంటికి కనిపించేటువంటివన్నీ కూడాను నీ తాతలు, నీ తండ్రులు, నీ తమ్ముళ్ళు, నీ బావమర్దులు, ఈ రథములు మాత్రమే నువ్వు చూస్తున్నావు. గురువులు, తాతలు అనేటువంటి యొక్క ఈ రథములన్నీ కూడాను నీవు దర్శిస్తున్నాము. నీకు దేహ దృష్టి మాత్రమే అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నావు. నీ బోటి వాడు ఈ దేహ దృష్టిని ఏమాత్రం కూడాను లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ అందరి యందు ఉండినటువంటి ఒక దేహిని నీవు లక్ష్యం నందుంచుకో. అప్పుడే నీ దృష్టి సుదర్శనము కాగలదు. అట్టి సుదర్శనమే నీ యొక్క విజయానికి మూల కారణం కాగలదు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपनी आंखों को दिखाई पड़ने वाले इन दादाओं, पिता, भाइयों, सालों के रूप में तुम रथों को ही देख रहे हो। गुरुओं और दादाओं के रूप में रथों का दर्शन कर रहे हो। तुम मात्र देह दृष्टि को ही विकसित करते जा रहे हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इस देह दृष्टि की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन सभी में विद्यमान देही को तुम लक्ष्य में रखो, तभी तुम्हारी दृष्टि सुदर्शन हो सकती है। वह सुदर्शन ही तुम्हारे विजय का मूल कारण होगा। సుదర్శనము లేనటువంటి వానికి విజయం ఏమాత్రం కూడా సంభవించదు. అర్జున, మానవునికి ఇచ్చినంత విలువ మానవుని యొక్క నీడకి ఇస్తున్నారా? బింబమునికి ఇచ్చినటువంటి విలువ ప్రతిబింబమునికి ఇస్తున్నారా? బింబము ఆత్మ, ఈ దేహచర్యలు, దేహకాంతులు కూడాను ప్రతిబింబములు. ప్రతిబింబములకు విలువిచ్చేటువంటి యొక్క అర్జునుడు మహా అవివేకి, అర్జునుడు మహాజ్ఞాని. ఇతను కేవలం దరిద్రుడు కాదు, లోభి కాదు. जिसमें सुदर्शन नहीं है उसे कदापि विजय प्राप्त नहीं होगी। हे अर्जुन, मानव को जितना महत्व दिया जा रहा है, क्या उतना महत्व उसकी परछाई को दिया जा रहा है? बिंब को जो महत्व दे रहे हैं, क्या वैसा ही महत्व प्रतिबिंब को दे रहे हैं? बिंब आत्मा है, इस देह की क्रियाएं और कांति प्रतिबिंब हैं। अर्जुन प्रतिबिंब को महत्व देने वाले होते तो अविवेकी होते, परंतु अर्जुन महाज्ञानी हैं। वह दरिद्र नहीं हैं, लोभी नहीं हैं। కనుకని రెండవ అధ్యాయం లోపల ఈ యొక్క అర్జునుని వర్ణించేటువంటి విషయంలో చాలా చమత్కారంగా వర్ణిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. కృపణుడు అన్నారు, కార్పణ్య దోషం కలిగినటువంటి వాడుని. కృపణ అనగా ఏమిటి? ఇక్కడ దీనికి అనేక అర్థములు ఉంటున్నాయి. దరిద్రుడు అని ఒకటి అర్థం. అయితే అర్జునుడు దరిద్రుడు కాడే, అతను ధనంజయుడే. ప్రపంచం నందున్నటువంటి సమస్త ధనములను కూడా ఆర్జించినటువంటి వాడే, ధనమునకు తక్కువ లేదు. కనుక అతను దరిద్రుడు ఎట్లవుతాడు? కనుక ఈ పదము అర్జునుడికి ఏమాత్రం కూడా చెల్లదు. अतः द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन का वर्णन बड़े ही चमत्कार पूर्ण ढंग से करते हैं। उन्हें कृपण कहा गया, अर्थात कार्पण्य दोष से युक्त। यहां कृपण का अर्थ क्या है? कृपण के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ दरिद्र है, परंतु अर्जुन दरिद्र नहीं हैं, वह धनंजय हैं। संसार की समस्त संपदाओं को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें धन की कोई कमी नहीं है, फिर वह दरिद्र कैसे होंगे? यह शब्द अर्जुन के अनुकूल नहीं है। పోనీ లోభి అని రెండవ అర్థము. అర్జునుడు లోభి కాదు, సర్వసంగ పరిత్యాగి. కనుకనే అర్జునుడు, కృష్ణ
నాకు ఈ రాజ్యం అక్కరలేదు, ముల్లోకమును తెచ్చి నా హస్తమునందుంచినప్పటికీ నాకు దీన్ని నేను అంగీకరించను. భిక్షమైనా ఎత్తి నేను పొట్టను పోషించుకుంటాను, కానీ ఈ ప్రజలను చంపి ఈ రాజ్యం నాను పాలించనన్నాడు. కనుక ఈ విధమైనటువంటి లోభి అనేటువంటి అర్థానికి కూడాను అర్జునుడికి ఏమాత్రం కూడాను సంబంధం ఉంది. दूसरा अर्थ लोभी है. अर्जुन लोभी नहीं है, वह सर्वसंग परित्यागी हैं. इसीलिए उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे यह राज्य नहीं चाहिए. तीनों लोकों को लाकर मेरे हाथ पर धरने पर भी मुझे स्वीकार्य नहीं है. चाहे भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा, पर इन लोगों को मारकर राज्य पर शासन नहीं करूंगा. अतः लोभी शब्द भी अर्जुन के लिए सही नहीं है. అయితే కృపణుడు అనేటువంటి దానికి ఏ అర్థం అంటే ఇక్కడ అజ్ఞాని అన్నారు. అయితే అజ్ఞానం అనేటువంటిది కూడా ప్రాకృత సంబంధమైనటువంటి అజ్ఞానం కాదు, లౌకిక సంబంధమైనటువంటి అజ్ఞానం కాదు, పారలౌకిక సంబంధమైనటువంటి అజ్ఞానం. అనగా అంతర్దృష్టి యందు మాత్రమే తాను కొంతవరకు వెనుకంజ వేస్తున్నాడు. ఇటువంటి వెనుకంజ వేసేటువంటి అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరిచే నిమిత్తమై, అర్జున, నీవు ఈ అజ్ఞానమునకు ఏమాత్రం కూడా గురి కాకూడదు, కనుక నీ యందు వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి ఉండాలి అన్నాడు. इसीलिए यहां कृपण का अर्थ अज्ञानी कहा गया है. यह अज्ञान भी प्राकृत संबद्ध अज्ञान नहीं है, लौकिक संबद्ध अज्ञान नहीं है, वह पारलौकिक अज्ञान है. अर्थात आंतरिक दृष्टि के संदर्भ में वह कुछ पिछड़े हुए हैं. इस दोष को निवृत्त कर उनकी आंतरिक दृष्टि को विकसित करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इस अज्ञान से प्रभावित नहीं होना चाहिए. तुम में व्यवसायात्मक बुद्धि होनी चाहिए. వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి, ఇక్కడ ఈ వ్యవసాయం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం కొంత విచారించాలి. క్షేత్రమును పంట పండించే నిమిత్తమై రైతు ముందు ఎన్నో చేయవలసి వస్తుంటుంది. అయితే సాధకుడు వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి అంటే ఇక్కడ క్షేత్రం ఏమిటి? హృదయ క్షేత్రాన్ని వ్యవసాయం చేయాలి. ప్రాపంచికంగా వ్యవసాయం చేసేచుంటాడు, ముందు తాను చేపట్టవలసినటువంటి విషయం ఏమిటి? ఏ భూమిలో ఏ విత్తనము నాటాలి, ఏ విత్తనము నాటితే ఏ భూమిలో పైరు పండుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదట విచారణ చేయాలి. ఎలాంటి విత్తనము నాటితే ఎలాంటి ఎరువులు వేయాలి, భూమిని ఏ విధంగా ముందుగా దీన్ని తయారు చేయాలి. व्यवसायात्मक बुद्धि, यहां हमें इस व्यवसाय पर कुछ विचार करना चाहिए. खेत में फसल उगाने से पहले किसान को कई काम करने पड़ते हैं. फिर साधक के संदर्भ में क्षेत्र का अर्थ क्या है? हृदय क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहिए. लौकिक स्तर पर खेती करने वाले को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले विचार करना चाहिए कि किस जमीन में कौन से बीज बोने चाहिए, किन बीजों को किस जमीन में बोने पर फसल उगेगी, किस प्रकार के बीज बोने पर किस प्रकार की खाद डालनी चाहिए, पहले जमीन को किस प्रकार अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए. కనుక మొట్టమొదట పంట పెట్టుటకు పూర్వము ఆ భూమిలో పనికిరాని మొక్కలు, ముండ్ల చెట్లు ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటి తీసి పారవేయాలి. దానిని దున్ని నీరు పెట్టి మెత్తపరచాలి. విత్తనములు నాటడానికి తగినటువంటి అనువుగా దాన్ని తయారు చేయాలి. దీనికి విధ్వంసక మార్గము అన్నారు. అనగా పంటకు పూర్వము పంటను అభివృద్ధి గావించడానికి తగినటువంటి సదుపాయమును చేసుకోవటం, పనికి మాలినటువంటివి పంట కానటువంటివి మొట్టమొదట మొక్కలను తీసి పారవేయాలి. తదుపరి ఎలాంటి విత్తనము నాటాలో బలహీనమైనటువంటివి కాకుండా మంచి బలమైనటువంటివి, మంచి జాతి అయినటువంటి విత్తనములు అందులో నాటడానికి పూనుకోవాలి. దీనిని విధాయక మార్గము అన్నారు. కనుక పంటను పండించుకోవాలంటే విధ్వంసక మార్గము, విధాయక మార్గము రెండు కూడాను అవసరం. फसल उगाने से पहले जमीन में उगे बेकार के पौधों और कंटीले पौधों को उखाड़ फेंकना चाहिए. जमीन को अच्छी तरह से जोतकर
पानी से सींचकर उसे नरम बनाना चाहिए। पहले उसे बीज बोने लायक बनाना चाहिए। इसे विध्वंसक मार्ग कहा गया है, अर्थात फसल उगाने से पहले फसल को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध करना, बेकार और फसल से असंबद्ध पौधों को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके बाद अच्छे किस्म के और शक्तिशाली बीजों को बोना चाहिए। इसे विधायक मार्ग कहा गया है। अतः फसल उगाने के लिए विध्वंसक मार्ग और विधायक मार्ग दोनों आवश्यक हैं। అదే విధంగానే నీ హృదయంలో పూర్వం ఉండినటువంటి యొక్క తుచ్చ భావములను, తుచ్చ చేష్టలను, కొన్ని అసంపూర్ణం కానటువంటి భావములను కూడాను తీసి పారవేయాలి. దుర్గుణ దురాలోచనలు కూడాను ఆ హృదయం నుంచి కూడాను పెరికి పారవేయాలి. ఇంతియే కాదు, దుశ్చింతలను, దుశ్చేష్టలను కూడాను తీసి పారవేయాలి. తదుపరి ప్రేమ జలమును అందులో చక్కగా కట్టిపెట్టాలి. అప్పుడే ఈ ప్రేమ జలము వల్ల హృదయం అనేటువంటిది చక్కగా మెత్తబడుతుంది. సాధనా సంపత్తి అనేటువంటి దీంట్లో దాన్ని చక్కగా దున్నాలి. అంతా బాగా కలిపి చక్కగా ఆ విత్తనము నాటడానికి తగినటువంటి అణువుగా చేర్చుకోవాలి. తదుపరి విశ్వాసము అనేటువంటి ఎరువును చక్కగా చల్లాలి. ఈ యొక్క విశ్వాసం అనేటువంటి ఎరువును చల్లిన తర్వాత అప్పుడు నామము అనేటువంటి విత్తనము నాటాలి. इसी प्रकार तुम्हें अपने हृदय में विद्यमान तुच्छ भावनाओं, बुरी चेष्टाओं और असंपूर्ण भावनाओं को निकाल फेंकना चाहिए। जो भी बुरे विचार हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, बुरे विचारों और बुरी चेष्टाओं को भी निकाल फेंकना चाहिए। इसके बाद उसे प्रेम के जल से अच्छी तरह से भरना चाहिए। इस प्रेम जल से ही हृदय अच्छी तरह से नरम होता है। इसे साधना संपत्ति से अच्छी तरह से जोतना चाहिए। इसे बीज बोने लायक बनाना चाहिए। इसमें विश्वास रूपी खाद डालनी चाहिए। विश्वास रूपी खाद डालने के बाद इसमें नाम रूपी बीज बोना चाहिए। హృదయ చిత్తము కేవలము ముండ చెట్టుతో నిండి గట్టి బారి ఏదో ఒక చౌడు భూమిగా తయారైనటువంటి దాంట్లో తీసుకుని పోయి నామం అనేటువంటి బీజం నాటితే ఇది ఏనాటికి అభివృద్ధి వస్తుంది, ఏ విధంగా ఫలాన్ని అందిస్తుంది. కనుకొని ఈ దృష్టిని లక్ష్యం నందుంచుకొని కృష్ణుడు వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి అన్నాడు. నీ హృదయం అనేటువంటి దాని యందు నీ వ్యవసాయం చేయి. అందులోనే నా యొక్క నామం అనేటువంటి వృక్షం అభివృద్ధి కాగలదు. అందులోనే మోక్షం అనే ఫలమును నీవు అందుకోగలవు. కనుక హృదయాన్ని నీవు పరివర్తన గావించుకో. ఈ హృదయ స్థాయి ఉన్నటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని నీవు దృష్టి అందించుకో. బాహ్య దృష్టిని నీవు నిర్మూలన చేసుకో. దైవతత్వాన్ని నిర్మాణం గావించుకో. అప్పుడే నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కాగలడు. అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు మాత్రమే నన్ను అనుభవించగలడు. ఈ సుఖ దుఃఖములకు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కుంగి పొంగడు, అభయుడు కాగలవు అన్నాడు. कंटीले पौधों से भरे सख्त और ऊसर बने हृदय क्षेत्र में नाम रूपी बीज बोने पर वह कब तक उग पाएगा, कैसे फल देगा? इसी को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण ने व्यवसायात्मक बुद्धि कहा। श्री कृष्ण ने कहा, अपने हृदय क्षेत्र में तुम खेती करो, उसी में मेरा नाम रूपी वृक्ष बढ़ेगा, उसी में तुम मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर सकोगे। अतः अपने हृदय को तुम परिवर्तित करो। हृदय स्तर पर विद्यमान एकता को तुम अपनी दृष्टि में रखो। बाह्य दृष्टि का निर्मूलन करो। स्वयं में दैव तत्व को बढ़ाओ, तभी तुम स्थित प्रज्ञ हो सकते हो। मात्र स्थित प्रज्ञ ही मेरा अनुभव प्राप्त कर सकता है। वह इन सुख और दुख से न फूला समाएगा, न ही निराश होगा। तभी तुम अभय हो पाओगे। ఈ అభయమునకు, భయమునకు, నిర్భయమునకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఈ భయమునకు ఒక నిర్భయము అనేటువంటిది విరుద్ధమైన పదం.
భయము పోయేటువంటిదే నిర్భయము అని. దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ, దారిలో త్రాడుబడి ఉంటుండాలి. కొంత చీకటి ఆవరించిన తక్షణమే తాను ప్రయాణమవుతూ ఆ త్రాడును చూచాడు. ఈ త్రాడును చూచి ఈ వ్యక్తి పాము అని భయపడ్డాడు. కానీ తక్షణమే ఒక టార్చ్ వేసి చూశాడు. ఇది పాము కాదు, త్రాడు అని తెలిసింది. భయం పోయింది. కనుక ఈ భయము రావటము, భయము పోవటము ఇది కేవలము కొన్ని క్షణములు మాత్రమే ఉంటుంటుంది. భయమునకును భ్రమనే, నిర్భయమునకును భ్రమనే. అనగా వస్తువును వేరే రీతిగా భావించుకోవటమే భయం. ఇది వస్తువు యొక్క స్వరూపాన్ని గుర్తించుకోవటమే నిర్భయం. अभय, भय और निर्भय, इन तीनों में बहुत अंतर है. भय का विलोम शब्द निर्भय है. भय के न होने पर निर्भय होता है. इसके लिए एक अच्छा उदाहरण, रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है. कुछ अंधेरा होने के बाद बाहर निकले व्यक्ति ने उस रस्सी को देखा. रस्सी को देखकर यह व्यक्ति सांप समझकर डर गया. उसने तुरंत एक टॉर्च जलाई और देखा. तब उसे पता चला कि वह सांप नहीं, रस्सी है. उसका भय दूर हो गया. भय का होना और भय का दूर होना केवल कुछ ही क्षणों तक रहा. जैसे भय का कारण भ्रम ही है, वैसे ही निर्भय भी, अर्थात वस्तु की कल्पना दूसरे ढंग से करना ही भय है और वस्तु के स्वरूप से अवगत होना निर्भय है. ఇది భయ నిర్భయములతో కూడినటువంటివి. కానీ అభయము ఈ రెండింటికి సంబంధం కానటువంటిది. ఇది భయమునకు నిర్భయమునకు సంబంధం, భయమే లేదు. నిరంతరము స్వస్వరూప సంధానంలో ఉంటున్నటువంటి వానికి భయము నిర్భయముకు అవకాశమే లేదు అక్కడ. కనుక అభయత్వము అనేటువంటిది భయమునకు విరుద్ధమైనటువంటిదిగా మనం భావించరాదు. అనేకత్వమే లేదు ఈ అభయత్వంలో. ఏదో రెండవ వస్తువు ఒకటి ఉన్నది అన్నప్పుడే మనకు ఒక భయం ఏర్పడుతుంది. రెండవది లేనే లేదు. అలాంటి స్థితి ఏంది అభయము అని. यह भय और निर्भय से युक्त है, जबकि अभय इनसे पूर्णतः असंबद्ध है. यह भय और निर्भय से कतई संबंधित नहीं है. जो सतत स्वस्वरूप से संधानित रहता है, उसे भय और निर्भय का अवसर ही नहीं रहता है. हमें अभयता को भय का विलोम नहीं मानना चाहिए. इस अभयता में अनेकता है ही नहीं. किसी दूसरी वस्तु के होने पर ही हमें भय होता है. दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसी स्थिति को ही अभयता कहा गया है. అభయమునకు నిర్భయమునకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కనుకనే ఇది ఏకత్వంతో కూడినటువంటిది. ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ, నాట్ టు ఓన్లీ వన్. ఇంకా భయముకు అభయమునకు అనేకత్వం ఉంటుంటుంది. తనను తాను మరచినటువంటి వానికే భయం. జగత్తును దృష్టి ఉంచుకున్నటువంటి వానికే భయం. విషయాపేక్ష కలిగినటువంటి వానికే భయం. పదార్థములతో భ్రమించేటువంటి వానికే భయం. పరార్థములో మునిగినటువంటి వానికి ఏమాత్రమో భయం. ఇతని అభయుడు ఉన్నది ఒక్కటే. अभयता और निर्भय में बहुत अंतर है. यह अभयता एकता से युक्त है. एकम एव अद्वितीयम ब्रह्मा, नॉट टू, ओनली वन. भय और अभय यह दोनों अनेकता से युक्त हैं. स्वयं को जो भुला देता है उसे ही भय होता है. जो जगत को दृष्टि में रखता है उसे ही भय होता है. विषयों की अपेक्षा करने वाले को ही भय होता है. जो पदार्थों से भ्रमित होता है उसे ही भय होता है. परार्थ में डूबे व्यक्ति को भय नहीं होता है. यही अभय है. जो भी है वह एक ही है. కనుక అర్జున, నీవు ఈ దృశ్య కల్పితమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాలపైన దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకోకు. అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క నా తత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకో. అందరి యందు ఒక్కటే ఉన్నది. దానిని నీవు లక్ష్యం నందుంచుకుంటే ఈ విధమైనటువంటి వికారములకు నీవు ఏమాత్రం కూడాను
గురి కావు. ఇట్టి వికార దృష్టి ఉండినంత వరకు నీకు ఆకారం లభ్యం కాదు. ఆకారాన్ని గుర్తించేంత వరకు నీకు ఈ భీతి పోదు. కనుక స్థితప్రజ్ఞుడు కావాల్సినటువంటి వాడవు నీవు ఈ విధమైనటువంటి భ్రమలకు గురి కాకూడదు అని చెప్పాడు. अतः श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इन दृश्य कल्पित स्वरूपों पर अपनी दृष्टि मत टिकाओ. सभी में विद्यमान मेरे तत्व से तुम अवगत हो. सभी में एक ही तत्व है. यदि तुम उसे ही लक्ष्य में रखोगे तो ऐसे विकारों से प्रभावित न होगे. ऐसी विकार दृष्टि के होने तक तुम्हें आकार की प्राप्ति नहीं होगी. आकार से अवगत होने तक तुम्हारा भय दूर नहीं होगा. तुम्हें जो स्थित प्रज्ञ होना है, अतः तुम्हें ऐसे भ्रमों से प्रभावित नहीं होना चाहिए. కనుక ఇందులో మనం గుర్తించవలసినటువంటిది దేహ దృష్టిని, చర్య దృష్టిని మనం కొంతవరకును అదుపులో నుంచుకొని ఆత్మ దృష్టిని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. దీనిని సుదర్శనము అన్నారు. మంచి దృష్టి. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ కూడా భాగవతంలో ఉంటుండాలి. ఇక్కడ ఏనుగు ముసలితో పట్టుబడింది. గజేంద్ర మోక్షము అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అంతర్భావం. ముసలితో పోరాడి తాను తప్పించుకోగలను అనేటువంటి అహంకారము అధికంగా ఉంటున్నది ఈ గజమునందు. हमें अवगत होना चाहिए कि देह दृष्टि और चर्या दृष्टि को कुछ हद तक वश में रखते हुए आत्मदृष्टि को विकसित करने के प्रयत्न करने चाहिए. इसे ही सुदर्शन अर्थात अच्छी दृष्टि कहा गया है. इसके लिए भागवत में एक अच्छा उदाहरण भी है. यहां हाथी मगर से पकड़ा गया. गजेंद्र मोक्ष की घटना में निहित आंतरिक भावना इस प्रकार है. मगर से लड़कर बच निकलने का अहंकार इस हाथी में अधिक है. ఇందులో రెండు విషయాలను మనం చక్కగా గుర్తించాలి. ముసలికి నీటి యందు ఉన్నప్పుడే బలం, ఏనుగు గట్టుపైన ఉన్నప్పుడే బలం. ఏనుగు జలంలో దిగితే బలం ఉండదు, ముసలి గట్టుపైకి వస్తే బలం ఉండదు. కనుక ముసలి జలంలో ఉంటుండటం చేత ఈ ఏనుగు కంటే అధికమైనటువంటి పట్టు పట్టింది. ఈ ముసలి ఎక్కడ, నా కాలంతా కూడా లేదు ఇది ముసలి. అలాంటి దాంతో నేను పోరాడి తప్పక సాధించుకోగలనని అహంకారంతో ఉంటున్నాడు గజం. జలములో ఉండినంత వరకు దీనికి అమితమైన బలం ఉండుననేటువంటి విషయము ఈ గజమునకు తెలియదు. इसमें दो बातों को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए. पानी में रहने पर ही मगर में शक्ति होती है और किनारे पर रहने पर ही हाथी शक्तिशाली रहता है. हाथी पानी में उतरता है तो उसकी शक्ति नहीं होती है और मगर के किनारे आने पर उसमें शक्ति नहीं होती है. पानी में रहने के कारण मगर ने पूरी ताकत से पकड़ा. हाथी विचार कर रहा था कि यह मगर तो मेरे पैर के बराबर भी नहीं है, इसलिए मैं इससे लड़कर विजयी हो जाऊंगा. हाथी को पता नहीं था कि पानी में रहने तक मगर अत्यंत शक्तिशाली होता है. పోరాడి 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 కట్టగట్టుకు అలసిపోయింది. దేహం యొక్క బలము క్షీణిస్తూ వచ్చింది. కొంతవరకు మనోబలమును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ దేహ మనోబలము రెండు కూడా కృషించిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆత్మబలాన్ని అన్వేషించేసింది. రావే ఈశ్వర, కావవే వరద, సంరక్షించు భద్రాత్మక, నీవే తప్ప ఇతపరం బెరుగ. लड़ते लड़ते हाथी अंततः थक गया. उसकी शारीरिक शक्ति घटती गई. कुछ मानसिक शक्ति का भी उपयोग किया, परंतु शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां कमजोर पड़ गईं. तब उसने आत्मिक शक्ति की खोज की. उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर आओ, हे प्रभु वरद रक्षा करो, हे भद्रात्म संरक्षण प्रदान करो. तेरे सिवा अन्य देव को नहीं जानता.
ఇంతకాలము దేహము మనస్సు అని ఏమేమో పాటుపడినటువంటి ఈ గజము నీవే తప్ప ఇంక నాకు ఈ దేహ బలం కానీ మనోబలం కానీ ఏది లేదు, నీవు తప్ప అన్యము నాకు లేదని సర్వము శరణాగతి పొందింది. దేహం పైన దృష్టి ఉండినంత వరకును దైవం పైన దృష్టి పోలేదు, మనోబలం పైన దృష్టి ఉండినంత వరకును దైవం పైన దృష్టి పోలేదు, దేహ దృష్టి మనోదృష్టి ఉండినటువంటి గజం పైన భగవద్ దృష్టి కూడా ప్రసరించలేదు. इतने समय तक शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर निर्भर करने वाले हाथी ने अब तेरे सिवा अन्य दैव को नहीं जानता कहकर सर्वस्व शरणागति किया. जब तक देह पर दृष्टि रही तब तक दृष्टि ईश्वर की ओर नहीं गई. मानसिक शक्ति पर दृष्टि के रहने तक दृष्टि ईश्वर की ओर नहीं गई. इसीलिए जिस हाथी में शारीरिक और मानसिक दृष्टि रही उस पर ईश्वर की दृष्टि भी प्रसरित नहीं हुई. కట్టకడప్పుడు దేహ మనో బలముల యొక్క కృష్కించిపోవటం చేతనే ఈ దృష్టి దైవం పైన పోయింది. తక్షణమే మహావిష్ణువు సుదర్శన చక్రమును పంపించాడు అని కథ. సుదర్శనం అనేటువంటిది చక్రం కాదది. భక్తుని యొక్క దృష్టి విష్ణువు పైన పడేటప్పటికి విష్ణువు దృష్టి అతని పైన పడే, అదే సుదర్శనం. మంచి చూపు వచ్చింది భగవంతునకు. अंततः जब ये शारीरिक और मानसिक शक्तियां क्षीण पड़ गईं तभी दृष्टि ईश्वर की ओर गई. कथा कुछ ऐसी है कि इसी क्षण महाविष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेजा. यह सुदर्शन चक्र नहीं है. जैसे ही भक्त की दृष्टि ईश्वर पर पड़ी वैसे ही विष्णु की दृष्टि भक्त पर पड़ी. यही सुदर्शन है. ईश्वर की दृष्टि अच्छी रही. సుదర్శనం దైవ దర్శనం అతనిపై దృష్టి అతని పైన పడింది. ఎప్పుడు పడింది దైవం దృష్టి? సర్వమును త్యజించి ఈ గజము తన దృష్టిని దైవం పైన పెట్టినప్పుడే దైవం దృష్టి తన పైన పడింది. నీ దృష్టి నా పైన పడినప్పుడే నా దృష్టి నీ పైన పడుతుంది. ఒకవేళ నా దృష్టి నీ పైన ఉండినప్పటికీ నీ దృష్టి నా పైన పడినప్పుడు నీవు అది దాన్ని అర్థమే చేసుకోలేవు, దాన్ని అనుభవించలేవు. నీ దృష్టి అంతా దేహం పైన ఉంటుండాలి. सुदर्शन ईश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी. ईश्वर की दृष्टि इस पर कब पड़ी? हाथी ने सब कुछ त्याग कर जब अपनी दृष्टि ईश्वर पर डाली तब ईश्वर की दृष्टि इस पर पड़ी. तुम्हारी दृष्टि के मुझ पर पड़ने पर ही मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी. मेरी दृष्टि के तुम पर होने पर भी यदि तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर नहीं होगी तो तुम न उसे समझ ही पाओगे न ही उसका अनुभव तुम्हें होगा. तुम्हारी दृष्टि देह पर है. ప్రకాశించేటువంటి సూర్యుని యొక్క వెలుతురు సర్వత్రా ఉంటుండాలి, కానీ మన గదిలో మాత్రం ఆ యొక్క వెలుతురు కనిపించటం లేదు. కారణం ఏమిటి? మనము టాపు వేసుకొని కూర్చున్నాం. ఈ మూతను మనం కొట్టినప్పుడే ఆ సూర్యుని యొక్క వెలుతురు లోపల పడుతుంది. అదే రీతిగా అహంకారం అనేటువంటి మూత వేసుకున్నాం, అభిమానములనే గోడలు కట్టుకున్నాం, అనుభవం అనేటువంటి కిరణములు మనలో పడకుండా ఉంటున్నాయి. సూర్యకిరణములో రాలేదంటే ఎట్లా వస్తాయి? प्रकाशमान सूरज की कांति सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वह प्रकाश हमारे कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है. इसका कारण क्या है? हम छत लगाकर बैठे हैं. जब इसे हटा दिया जाएगा तब ही सूरज का प्रकाश भीतर प्रवेश करेगा. इसी प्रकार अहंकार रूपी छत लगाकर अभिमान रूपी दीवारें बना रखी हैं. इसीलिए अनुभव की किरणें हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं. सूरज की किरणें नहीं आ रही हैं. मात्र ऐसा कहने पर वे कैसे आ पाएंगी? కొంతకాలం ముందుగా జరిగినటువంటి విషయం. ఒక ఇంటిలో ఒక దుఃఖము కలిగింది. అనగా ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఆ ఇంటిలో పోయినాడు. అప్పుడు ఆ ఇంటి ఇల్లాలు ఆ పిల్లలు చాలా ఏడుస్తూ వచ్చారు. భగవంతుడా, ఎందుకు మా పైన ఇంత చిన్న దృష్టి పెట్టావు? ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంత దుఃఖంలో ముంచిపోతున్నావు? నీవు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కరుణించలేకుండా పోతున్నావే. మా పైన ఇలాంటి కఠినమైన దృష్టి పెట్టడానికి, మమ్మల్ని మర్చిపోవడానికి ఏమి కారణం అన్నాడు అని ఏడుస్తున్నారు. మా కుటుంబాన్ని దైవం మర్చిపోయినాడు,
దైవం దృష్టి మా కుటుంబం పైన పడలేదు కనుకనే మాకు ఈ దుఃఖం ప్రాప్తించింది. ఎందుకు మర్చినావు స్వామి మమ్మల్ని? कुछ समय पहले की बात है। एक घर में एक दुखद घटना घटी। उस घर में एक बड़े आदमी की मृत्यु हो गई। तब उस घर की मालकिन और बच्चे रोने लगे, हे भगवान, क्यों हम पर ऐसी बुरी नज़र डाली? क्यों हमें इतने दुख में डुबो दिया? हम पर जरा भी दया नहीं दिखा रहे हो। हम लोगों पर ऐसी कठोर दृष्टि डालने और हमें भूल जाने का कारण क्या है? इस प्रकार वे रो रहे थे। ईश्वर हमारे परिवार को भूल गए। ईश्वर की दृष्टि हम लोगों पर नहीं पड़ी, इसीलिए हमें यह दुख प्राप्त हुआ। हे स्वामी, हमें क्यों भूल गए? అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఒక దైవవాణి వినిపించింది. అమ్మా, నీ దృష్టి నాపైన ఎందుకు పడలేదు, నన్నెందుకు మర్చినావు అని దైవం చెప్పాడట. దైవం మర్చినాడని తానంటున్నది కానీ దైవాన్ని వీరు మర్చినారు. దైవం దృష్టి వీడిపైన పడలేదనుకుంటున్నారు, వీరి దృష్టి దైవం పైన పోలేదు. మరచినది నీవే కానీ నేను కాదు, నీ దృష్టి లేనిది నీది కానీ నాది కాదు. तब उन्हें कहीं से ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, ओ अम्मा, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं पड़ी? तुम मुझे क्यों भूल गईं? ऐसा ईश्वर ने कहा। वह कह रही हैं कि ईश्वर ने उन्हें भुला दिया, परंतु उन्होंने ईश्वर को भुला दिया। वे समझ रहे थे कि ईश्वर की दृष्टि इन पर नहीं पड़ी, परंतु वास्तव में इनकी दृष्टि ईश्वर की ओर नहीं गई। भूलने वाले तुम हो, मैं नहीं। दृष्टि में कमी तुम्हारी थी, मेरी नहीं। అదే విధంగానే ఈనాడు మన దృష్టి దైవం పైన లేనప్పుడు దైవం దృష్టి ఉండి కూడా మనం గుర్తించుకోలేము. గుర్తించుకోలేని స్థితి లోపల దైవం మనం చూడలేదనుకుంటారు. దీనికి ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ. నా ఎదురుగా నీవు వచ్చి నిల్చుకొని నీ ఎదురుగా నేను నిల్చుకున్నప్పుడు నీ కంటిలో ఎవరున్నారు? నేనున్నాను. నా కంటిలో ఎవరున్నారు? నీవు ఉన్నావు. సరిగ్గా ఒకరు ఎదురుగా నిల్చుకున్నప్పుడు ఒకరి కంటిలో ఒకరు ఉంటున్నారు. నా వెనుక పోయి నిల్చుకుంటే నా కంటిలో నువ్వెట్లా కనిపిస్తావు, నీ కంటిలో నేనెట్లా కనిపిస్తాను. కనుక నాకు నీవు డైరెక్ట్గా వచ్చి నా పైన నీ దృష్టి పెట్టు, నీ పైన నా దృష్టి ఉంటాడు. इसी प्रकार आज हमारी दृष्टि के ईश्वर की ओर न होने पर, ईश्वर की दृष्टि हम पर होने पर भी हम उसे पहचान नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोग समझते हैं कि ईश्वर हमें नहीं देख रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। तुम आकर मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हारी आंख में कौन है? मैं हूं। मेरी आंख में कौन है? तुम हो। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने पर एक दूसरे की आंख में हम हैं, परंतु तुम जाकर मेरे पीछे खड़े होने पर मेरी आंख में तुम कैसे दिखाई पड़ोगे और तुम्हारी आंख में मैं कैसे दिखाई पड़ूंगा? अतः तुम आकर डायरेक्ट मुझ पर अपनी दृष्टि रखो, तब तुम पर मेरी दृष्टि होगी। అదే విధంగానే గజరాజు దృష్టి విష్ణువు పైన పోయినప్పుడు విష్ణు దృష్టి గజరాజు పైన వచ్చింది. అప్పుడే ఈ గజరాజు యొక్క బాధ నివారణ అయింది. ఈ గజరాజు ఎవడు? ఇదని మదగజము, ఇదని మదము, అహంకారం. ఈ అహంకారి అయినటువంటి మానవుడు, మదగజం అనేటువంటి మనసు కలిగినటువంటి మానవునికి ఒక వాంఛ, అది కామము, అదే డిజైర్, ఆ వాంఛలు కలుగుతాయి. అదే దప్పి అన్నారు. ఈ దప్పి అనేటువంటిది ఈ మదగజమునకు పుట్టిన తక్షణమే జలము, సంసారం అనేటువంటి జలం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఈ సంసారం అనేటువంటి దానిలో అడుగు పెట్టినాడో పెట్టలేదు, ఈ మహాబలవత్తరమైనటువంటి మమత్వం అనేటువంటిది గట్టిగా పట్టేసింది. ఈ మమత్వం అనేటువంటిదే ముసలి. ఈ మమత్వం అనేటువంటి ముసలి పట్టేటప్పటికీ ఇంకా భరించుకోలేకపోయాడు. इसी प्रकार गजराज की दृष्टि जब विष्णु की ओर गई, तब विष्णु की दृष्टि गजराज पर पड़ी और तभी गजराज का कष्ट दूर हुआ। यह गजराज कौन है? यह मदमत्त हाथी है। यह मद है, अहंकार है। इस मदमत्त हाथी रूपी मन वाले
मानव में काम अर्थात इच्छाएं, डिजायर्स उत्पन्न होती हैं। इसे ही प्यास कहा गया है। इस प्यास के उत्पन्न होते ही वह संसार रूपी जल के पास गया। इस संसार रूपी जल में कदम धरते ही अत्यंत शक्तिशाली ममत्व ने उसे पकड़ लिया। यह ममत्व ही मगर है। इस ममत्व के पकड़ लेने पर वह उस कष्ट को सह नहीं पाया। ఇంతకు పూర్వము తనకు ఒక్కడే ఉండటం చేత తన కోసం తాను ఏడుస్తూ ఉండవచ్చును, ఎప్పుడో ఒక తూరి ఏడ్చవచ్చు. ఈ పెండి చేసుకున్న తక్షణమే భార్య కోసం ఏడ్చాలి, భార్య తల్లిదండ్రుల కోసం ఏడ్చాలి, బావమరుదుల కోసం ఏడ్చాలి, వాళ్ళకి ఎవరికో ఏ దుఃఖం వచ్చినట్టు వీడు ఏడ్చాలి. ఇవంతా ఒకదానికొకటి పెరుగుతూ పోతుంటాయి. ఈ అభిమాన మమకారములు పెరిగే కొలది ఇతనికి చాలా బంధన ఏర్పడిపోయింది. ఈ యొక్క బంధన ఏర్పడేటప్పటికి భగవంతుడు కనిపించాడు. అప్పుడు భగవంతుడు కనిపించినప్పుడే भगवंतुनि యొక్క అనుగ్రహానికి గురి అవుతాడు. पहले अकेले रहने के कारण अपने लिए कभी रोया होगा, लेकिन शादी होने के बाद पत्नी के लिए रोना पड़ता है, पत्नी के माता पिता के लिए रोना पड़ता है, सालों के लिए रोना पड़ता है। उन लोगों को कुछ हो गया तो इसे रोना पड़ता है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़कर बढ़ते ही जाते हैं। इस अभिमान और ममत्व के बढ़ जाने से बंधन भी बढ़ गए। इस बंधन के बढ़ने पर ईश्वर की याद आई। ईश्वर का दर्शन होने पर ही उनका अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। ఈ భగవంతుని ముందుగానే కొంతవరకు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించింటే ఈ బాధలే ఉండవు కదా. కనుక అర్జున, నీవు ఈ బంధనకు మరీ గురి కావద్దు. ఈ అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకో. వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి నీవు కలిగి ఉంటుండు. నీ హృదయ క్షేత్రంలో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ముండ్ల చెట్టును పెంచుకోవద్దు. భగవద్ అనుగ్రహం అనేటువంటి పండ్ల చెట్టును పెంచుకో. यदि पहले ही कुछ प्रयत्न करके ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया होता तो ये सब कष्ट हुए ही न होते। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इन बंधनों में मत पड़ो। सभी में विद्यमान एकता रूपी आत्म तत्व से अवगत हो। अपने में व्यवसायात्मक बुद्धि को विकसित करो। अपने हृदय क्षेत्र में कंटीले पेड़ को मत बढ़ने दो। ईश्वर के अनुग्रह रूपी फलदार वृक्ष को बढ़ाओ। उपसंहार। भगवान बाबा ने अपने इस उपदेशात्मक प्रवचन में अनेक प्रतीकों और उदाहरणों के माध्यम से हमें भय से मुक्त होने और सुदर्शन को प्राप्त करने के साधना मार्ग सुझाए हैं। स्वामी स्पष्टतः कहते हैं कि वस्तु जगत के प्रति मोह और अन्य किसी दूसरी वस्तु होने के भ्रम के कारण ही मानव भयभीत हो रहा है। अतः उसे दैहिक एवं मानसिक दृष्टियों को त्याग कर आत्मिक दृष्टि अपनानी चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति को व्यवसायात्मक बुद्धि को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। खेती करने से संबंधित अनेक कार्यों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए स्वामी ने व्यवसायात्मक बुद्धि की विशेषताओं को समझाया है। इतना ही नहीं, श्रीमद्भागवत के गजेंद्र मोक्ष की घटना के प्रतीकों को स्पष्ट करते हुए भगवान बाबा ने कहा कि व्यक्ति को इस कथा से सीख लेते हुए स्वयं से अहंकार, ममत्व और देहाभिमान को दूर करना चाहिए। स्वामी का उपदेश है कि सर्वत्र व्याप्त एकमात्र ईश्वरीय तत्व से अवगत होने पर सारे भय दूर हो जाएंगे और हम पर वह सुदर्शन दृष्टि प्रसरित होगी। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 11 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।